liftigaas soo iibsaday marhaanta waxaan go'aanahay hadii nimanka u tagto ay wax ku yeeli waayaan go'aan baan gaarsiisanaa waan isbaas baan soo qaaday waan isku shubay markii soo saa'iga daaya yaan nimankii familka oo meel joogaan u tagay waxaan ku yiri kibrid baan gacanta ku qaatay waxa ku keenay aniga xaalay iska mar baa leeyahay maxaa laba jeer baa wali xalaal برجوزني بركم يا أمي يومنا الباري نوران برديتي متاعنا የፍቺው ሂደት በጣም ቻሌንጅ ነበረው አትሊስት ከ2 አመት በላይ ቆይቻለሁ ፍቺ ለመውሰድና ለማጸደቅ ኢትዮጵያ 126.5 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ሀገር ናት። 34% የሚሆነው የማህበረሰብ ክፍል የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነው። በኢትዮጵያ 12 ክልሎች ሲኖሩ በሐረር፣ ሶማሌ፣ ኦሮሚያ እና አፋር ክልሎች ላይ አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል የእስልምና ተከታይ ነው። በ1960 የወጣው የሲቪል ኮድ የቤተሰብ ህግን ያካተተ ቢሆንም በ2000 ዓመተ ምህረት የቤተሰብ ህግ ተሻሽሎ ቀርቧል። ይህ የቤተሰብ ህግ በክልሎችም ላይ ተግባራዊ የሚደረግ ነው። ኢትዮጵያ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት በተጨማሪ የባለ ድርሻ አካላት ሃይማኖታዊ እና ወይም ባህላዊ ህጎችን መምረጥ የሚችሉበት ብዙ የህግ ስርዓትን ትከተላለች። ይህ በኢፌድሪ ህገ መንግስትም ተደንግጓል። ሆኖም ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ ማሻሻያ ቢደረግም ሙስሊም ሴቶች አሁንም ከፍተኛ የመብት ጥሰት ይደርስባቸዋል። ለአብነት ያህል በህግ የተከለከለ ቢሆንም ከባህላዊ እና ሃይማኖታዊ ልማዶች የተነሳ ያለ እድሜ ጋብቻ አሁንም አሳሳቢ ችግር ነው። የዩኒሴፍ 2021 ሪፖርት እንደሚያመለክተው ከ10 እስከ 24 እድሜ ክልል ውስጥ ከሚገኙ ወጣት ሴቶች መካከል በግምት 40.3% ያገቡት ከ18 ዓመት በፊት ሲሆኑ 14.1% ያገቡት 15 ዓመት ሳይሞላቸው ነው። በተለይ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለ እድሜ ጋብቻ አሃዙ ከፍ ያለ ነው። አሜሪካ መጣ እሱ ሀብታም ነው ገንዘብ አለ አና waxaana 13 ዓመት ነው በግድ ስርግ waxa dhacday wala xir sectorni boolista haya simintiqan wala xiray maalin walba wali iibinay waxa la ilaha ma ogolaanaysa guurkii inaan muxuu ahaayo intaad ogolaato meeshan laga bixiyo xirada dhexdeeda ogolow caaw sidii marka ku gurigal marka ugu horeysa xoolaha lacag hesho tag meeshaad marka geli karto aad ka fakad sanay marka laakiin ma aanan wada joogin aniga beeyta guriga marka la isku soo duuduubo 2 bilood baan manayay beeyta laakiin inta baan wada joogin inta kala dhaqanka de Soomaali waxa la bixiyaa geel Soomaali geel ku bixiyo oo laga yiiso haya gimel ka qaadeen marka wuxuu yiri waa in 20kayga halaad la soo celiyaa wixii lacag kharash iga baxay la soo celiyo waxaan doontay gas baan soo iibsaday liftigaas soo iibsaday marhaanta waxaan go'aanahay hadii nimanka u tagto ay wax ku yeeli waayaan go'aan baan gaarsiisanaa waan isbaas baan soo qaaday waan isku shubay markii soo saa'iga daaya yaan nimankii familka oo meel joogaan u tagay waxaan ku yiri kibrid baan gacanta ku qaatay waxaan iri hadii aad maanta ninka uu jooga aad iga furi weydaan waad aragtay wax iga daayo waa gas inaan adeecani gubto wax yar bay noqonaysaa inaad ii balan qaadaan ninka inaad maanta iga furtaan ama xoolo iga bixi ama iga bixin iyo inaan kibridka isku gubo wax idhaxay ma jirto bas way naxeen marka waxay dhaheen gabadhu xaalad xun bay taagan tahay waxaan sameynaa markii baa la soo raaco way soo kaceen guriga la soo kaxeeyay waxa la yiri dharka iska siib shaydaanka iska naar talaabada ugu degdeg badan galabtan qaadayna ካለ እድሜ ጋብቻ በተጨማሪ የሴት ልጅ ግርዛትም እጅጉን የተንሰራፋ ችግር ነው። በዓለማችን ላይ 200 ሚሊዮን ከሚሆኑ የተገረዙ ሴቶች 25 ሚሊዮን የሚሆኑት በኢትዮጵያ የሚገኙ ናቸው። በኢትዮጵያ የሚተገበሩ የግርዛት አይነቶች ሱኒና ፈርዖኒ ናቸው። የሱኒ አይነት የውጫዊ የሴት ልጅ የመራቢያ አካልን በከፊል ወይንም በሙሉ መቁረጥ ሲሆን የፈርዖኒ አይነት ደግሞ ውጫዊውን የሴት ልጅ የመራቢያ አካልን
ለሽንትና ለወር አበባ ትንሽ ቀዳዳ ብቻ አስቀርቶ ሌላውን በጠቅላላ ማስወገድንና መስፋትን ይጨምራል። የሴት ልጅ ግርዛት በሶማሌ ክልል 99% እና በአፋር ክልል 91% ሴቶችን ጎድቷል። በመሆኑም የሴት ልጅ ግርዛት ባህላዊና ሃይማኖታዊ ሽፋን ኖሮት አሁንም ተጽዕኖ ማሳደሩን ቀጥሏል። ሸንታ ብሎድ ዋለ አብንኪ ላሶራሽ ይላችልኩ ደመለገ ሕጅብሰሰሉ ማርካላ ድሶ ያላሕራ እነን ተላቁ አርከችልከዱ ንስ ቀብሰን ዋዩ ድባዕትከዱ ሎ ችርችራታ waxa ku keenay aniga xaalays ka mar qolay maxaa laba jeer baabay xalaalay markii hore waxa la igu xalaalayay wax sayn loo oran jiro dadka kabaa waxa lagu talaa markii labaadna waxa lagu xalay qodax labada dhaawac baan ii soo gaaray markaan afar ciyaal dhalay dhakhtarkii igu yiri dhash waa laga joojinayaa ma dhali kartido makaankaagu wareegii shaqada ilmaha soo rugu joojiyay kabacdi damage batirkaaga gaaray wixii ka dambeeyay ilmaha dhalin badhowr 10 sano ከዚህም በተጨማሪ የቤት ውስጥ ጥቃት በኢትዮጵያ ሌላኛው አሳሳቢ ችግር ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 የሆኑ 30% የሚሆኑ ሴቶች አካላዊ ጥቃት ይደርስባቸዋል። በፍትህ ስርዓቱ ዙሪያ ያሉ መሰናክሎችን ስናይ ደካማ የፍትህ አፈጻጸም፣ ጎጂ የማህበረሰብ ደንቦች፣ መገለልንና ድጋፍ እጦትን በመፍራት ጉልህ የሆነ ሪፖርት አለማድረግ ቀጥሏል። ስለዚህም ሙስሊም ሴቶች በተለያዩ የመብት ጥሰቶች እየተሰቃዩ ይገኛሉ። እርጉዝ ነበርኩ። ያው እንግዲህ የምናረድ ባህሪ ይኖራል። በርዴት ይመታኛል። ሄድን ተካሰስን። እኔ ያከስሽዋለሁ ቢሆን የሸሪዓው ላይ ቢሄዱ ነው የሚሻለው። ግን እዛ ጋር ያለው ዳኞች ፍትሃዊ የሆነ ፍትህ ይሰጣሉ ወይ ነው። ከሸሪዓው አንፃር ትክክለኛውን አላህ በሚያዘው መንገድ እውነተኛ ፍትህ ላይ ቆመው ነው እንዴ ያንን ዳኝነት የሚሰጡት? ትልቁ ጥያቄ መሰመር ያለው እኔ አሁን እዛ ላይ እውነት አለ ብዬ አልገምትም። እኔ አሁን ለምሳሌ ከሸሪዓ በፍርድ ቤት አንድ ጊዜ ወጄ ነበረ። ከዛ ብዙም ነገር አካሄዱ ሳያምረኝ ከመንግስት ጋር ነው ከቤት እንዲወጣ አርግተውት ነበረ። እዛ ጋር የተወሰነ ፍትህ ታገኝ ትችላለሽ። የሸሪዓው ላይ ግን እንደዚህ ምንድነው ዳምስ እንደዚህ ማሸፋፈን ነገር ይታያል። ህጉ ቢፈቅድም ከሁለቱ አንዱ ተጋቢ ካልፈለገ ትዳር ይፈርሳል ቢልም በህጉ ፍርድ ቤት ላይ ስቴጅ ግን ያን ነገር አታገኝም። የፍቺው ሂደት በጣም ቻሌንጅ ነበረው። አትሊስት ከ2 አመት በላይ ቆይቻለሁ ፍቺ ለመውሰድና ለማጸደቅ ማለት ነው። 400 ብር ለአንድ ልጅ 400 ደሞዜም በጣም ትንሽ ነው። ከዚህ በላይ መስጠት እንደማይችል ነው የተነገረኝ። እኔ የፍርድ ቤት ውሳኔው ተወሰነ እንጂ አንድም ቀን ሳንቲሞቹ ወስጄ አላውቅም። ሁለቴ ሰጠኝ። ከዛ በኋላ የፕሮግራም ማፋለስ እያመጣ ሲያስቸግር ደግሜ እዛ ፍርድ ቤት መሄድ ስላልፈለኩ ክፍተቱ የቱ ጋር ነው? ምንስ መደረግ አለበት? በየትኛው መልኩ የሴት ልጅ በፍላጎት ላይ በፍቅር ላይ የተመሰረተ ጋብቻ እንድትመሰረት እስልምና ያስተምራል። ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ ቫዮለንስ ነው፣ ማስገደድ ነው፣ መብት ጥሰት ነው ብለን ነው የምናምነው። በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት የግርዛት ነው። ግርዛትን ከአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ግዴታ ነው፣ እስልምና የሚያዘው ነው ይላሉ። ሌሎቹ ሱና ነው ይላሉ። ሌላው ሙባህ ነው፣ የተፈቀደ ነው ይላሉ። ሌሎችም ደግሞ መክረማ ነው ወይም ክብር ነው ይላሉ። ቫዮለንስ የምንለው ነገር ደግሞ አለ። ቤት ውስጥ በትዳር ዓለም ውስጥ እያሉ ሴቶች የሚደርስባቸው ጥቃት፣ አብረን መኖር ካልቻለን መደባደብ፣ መገዳደል የሚባል ነገር የለም እስልምና። ህግ አስፈጻሚው ላይ ጋፕ አለ። ህግ አስፈጻሚው ህግ ወጥቷል፣ ህግ አውጪው አለ፣ ህግ አውጥቷል። ህጎቹን ስታያቸው ጥሩ ናቸው፣ ያስኬዳል እስከተወሰነ ድረስ። ነገር ግን ህግ አስፈጻሚዎቹ ላይ ያለው ነገር ነው መፈተሽ ያለበት። ትልቁ ጋፓችን የኖሌጅ ጋፕ ነው፣ የእውቀት ጋፕ ነው። ስለ እስልምና አለማወቃችን፣ ስለ እስልምና ህግጋቶችም አለመታወቁ ሴቶች እንዲጠቁ አድርጓል። እንደ መፍትሄ ስልጠናዎች ቢሰጡ በሴቶች ወንዱም መማር አለበት፣ ወንዱም ማወቅ አለበት። ሴት ልጅ የሚገባትን ያህል መብት ስጧት። በቃ ሸሪዓው የሰጣትን መብት የመንግስት ህግም ከሆነ ህጉ ያስቀመጠላት መብት ይተግበር።
ህግ አስተርጓሚም ይሁን ህግ አውጪውም ይሁን የህግ አፈጻጸሙ ላይ አስተዋጽኦ ይኖራቸው እና ቀጭ የሆነ ደግሞ ቅጣት ይሰጣል። ፕሬዝዳንታችንም ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴም አንዳንድ ቦታ ላይ ሲያነሱት አይቻለሁ። በቃ ቅጣቱ አሳማሚ መሆን አለበት፣ አስተማሪ መሆን አለበት። ሐረሪና ከሶማሌ ክልል የመብት ጥሰት የደረሰባቸው ሙስሊም ሴቶች በጀግንነት የህይወት ታሪካቸውን ያካፈሉ ሲሆን ይህም በብዙዎች ላይ የሚደርሰውን ከፍተኛ ስቃይ አጋልጧል። ታሪካቸውም ስር በሰደደ የባህል እምነት፣ በተሳሳተ መንገድ የተተረጎመ የሃይማኖት ትምህርት፣ የትምህርት ውስንነት፣ የስርዓተ ጾታ እኩል አለመሆን፣ የኢኮኖሚ ጥገኝነትና ውጤታማ የህግ አፈጻጸም አለመኖር፣ ይህም አፋጣኝ እርምጃና ለውጥ እንደሚያስፈልግ አጉልቶ አሳይቷል። በኢትዮጵያ ያሉ ሙስሊም ሴቶች የሲቪል እና የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ፍትሃዊ እና አድሏዊ ያልሆነ የፍትህ ሂደቶች እንዲገኙ ጥሪ እናደርጋለን። በሶማሌ እና በአፋር ክልሎች ከተሻሻለው የፌዴራል የቤተሰብ ህግ ጋር በሚስማማ የቤተሰብ ህግ እንዲወጣ ጥሪ እናቀርባለን። ሁሉም ባለድርሻ አካላት ያለ አቻ ጋብቻ፣ የሴት ልጅ ግርዛትንና በቤት ውስጥ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለማስወገድ እርምጃ እንዲወስዱ እና ግንዛቤ እንዲያስጨብጡ እናሳስባለን። የፍትህ ስርዓቱን አቅም በመገምገም የፍትሐ ብሔር እና የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ዳኞችን እንዲሁም የህግ አስከባሪዎችን ስልጠና እንዲሰጥ ጥሪ እናቀርባለን። በህይወት የተረፉ የጥቃት ሰለባዎች የጤና እንክብካቤ፣ የህግ ድጋፍ፣ የምክር አገልግሎትና ደህንነቱ የተጠበቀ መጠለያ እንዲያገኙ ጥሪ እናቀርባለን።